ओम शुक्लां परधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ध्यान स्लो சேர்ந்தே கூட சொல்லிடுவோம். ஓம் பார்த்தாய பிரதிபோதிதாं பகவதா நாராயணேன ஸ்வயம் व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोता गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारणीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तक केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाज्ञानः केसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम्। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। நம்ம முதல் அத்தியாயத்திலிருந்து பாராயணம். अथ प्रथमोऽध्यायः प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय
सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराडश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च अनवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्गौ प्रदध्मतुः இப்போ நம்ம பகவத்கீதையில் முதல் அத்தியாயத்தில் பார்த்துட்ருக்கோம்.
முதல் அத்தியாயம் அர்ஜுன விஷாத யோகம்னு பார்த்தோம். அர்ஜுனன் தன்னுடைய விஷாதம்னா சோகத்தை வெளிப்படுத்துவது. அது நம்ம சோகம், நம்ம உள்ள இருக்கிற சோகத்தை நம்ம வெளிப்படுத்துறதுக்கு பேர் விஷாதம்னு பேர். இப்போ நம்ம முதல் அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் எதனால இந்த முதல் அத்தியாயம் இருக்குது. ஏன்னா உண்மையிலேயே நம்ம பகவத்கீதையில் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து உபதேசத்தை 2வது அத்தியாயத்துலேருந்து தான் தொடங்குறாரு. ஆனால் அப்போ முதல் அத்தியாயம் எதுக்காக அப்படின்னு பார்க்கும்போது, முதல்ல இது குருவையும் சிஷ்யனையும் அறிமுகப்படுத்துவதற்காக. ஒன்று, நமக்கு குரு வந்து யாருங்க? ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் குரு, அர்ஜுனன் சிஷ்யன். எப்படி வந்து ஒரு உறவினனாக இருந்த ஒருத்தன், 2 பேரும் உறவினர்கள், கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் உறவினர்கள். அவங்க ஒரு சமயத்தில் எப்படி ஆயிடுறாங்க? குரு சிஷ்யனாக ஆயிடுறாங்க. இப்போ எப்படி வந்து ஒரு சிஷ்யன் எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இந்த குரு சிஷ்ய சம்வாதம் நடக்கின்றது, உறவினர்கள் எப்படி வந்து குரு சிஷ்யராக மாறுகிறார்கள் அப்படிங்கிறத தெரியப்படுத்துறதுக்கு. இன்னொன்று, அந்த சூழ்நிலையை வந்து நமக்கு அறிமுகப்படுத்துவதற்காக. ஏன்னா அவர் ஒரு தேர்ந்தெடுத்திருக்கிற சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு போர்க்களத்தை எடுத்திருக்காரு. ஏன்னா இதில் வந்து நமக்கு அர்ஜுனனுடைய துக்கத்தை சொல்வதன் மூலமாக, அவனுடைய துக்கத்திற்கு தீர்வு கொடுப்பதன் மூலமாக மனித சமுதாயத்திற்கே உள்ள எல்லா துக்கத்துக்கும் தீர்வு கொடுக்க போறாரு. அப்போ எல்லாருமே ஒரு போர்க்களத்தில் ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் நமக்கு ஒரு சிச்சுவேஷனில் நம்மளால் வந்து தாங்க முடியாத இடத்துல நமக்கு ஒரு சிக்கி தவிக்கிறோம் நமக்கு. ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், மனுஷ ஜென்மாங்கிறது புண்ணிய பாபம் மிஸ்ரம்னு பார்த்தோம். புண்ணியமும் பாவமும் கலந்ததுன்னு பார்த்தோம். பகவானே அவதாரம் எடுத்து வந்தால் கூட இந்த சரீரத்தில் துக்கம் அனுபவிச்சு தான் தீரணும். நம்ம தான் படிக்கிறோம். புராணங்கள்லாம் நம்ம படிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? நமக்கு யாருமே சந்தோஷமாக இருந்ததா நம்ம புராணத்தில் படிக்க மாட்டோம். எல்லாரும் கஷ்டப்படுறதா தான் பார்ப்போம். திரௌபதியாக இருக்கட்டும், சீதையாக இருக்கட்டும், யாராக இருந்தாலும். ஏன்னா நம்மளுடைய நம்பிக்கை என்னென்னா, மனித பிறவி எடுத்துகிட்டு வந்த எல்லாருக்குமே சுகமும் துக்கமும் மாறி மாறி தான் இருக்கும். அப்போ அதுக்காக தான் வந்து தரா தேவி வந்து விஷ்ணுகிட்ட கேட்குறா, வந்து பூமாதேவி கேட்குறா, இப்போ இந்த சரீரம்னு எடுத்துட்டு வந்தாலே துக்கம் இருக்கே, அப்போ இந்த துக்கத்தை நான் வந்து எப்படி வந்து கடந்து செல்வது, அப்போ அதுக்கு உபாயம் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்கும்போது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இன்னும் கீதையுள்ள இருக்கிற ஞானம் உன்னுடைய மயம் ஆயிடுச்சுன்னா, உன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து நீ கீதை மயமாக நீ பார்க்க கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா, நம்ம இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்? யாரையும் மாற்ற போகிறது கிடையாது, எந்த சூழ்நிலையும் மாற்ற போகிறது கிடையாது. நம்ம பார்க்கும் விதத்தை நம்ம மாற்ற போகிறோம். போன கிளாஸில் ஒரு முக்கியமானது பார்த்தோம். நம்ம எதனால கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, நம்ம நிம்மதியை தான் விரும்புகிறோம். எல்லாருமே வந்து தடையற்ற நிம்மதி என்றைக்குமே வந்து என்னவா இருக்கக்கூடாது, நமக்கு வந்து பிரேக்கே ஆகக்கூடாது. அப்படி ஒரு தடையற்ற நிம்மதியை தான் நம்ம எல்லாருமே தேடிக்கிட்டு இருக்கோம். அதை எதில் தேடுறோம்? பொருள்களில் தேடுறோம், உறவுகளில் தேடுறோம். இது மாறிட்டா அந்த நிம்மதி கிடைச்சிரும், அது மாறிட்டா நிம்மதி கிடைச்சிரும். நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஒன்றுலையா தேடிக்கிட்டே இருக்கோம். ஆனால் நம்ம எந்த இடத்த மறந்துடுறோம் அப்படின்னா, நிலையான நிம்மதியை நிலையற்ற பொருள்களில் தேடிக்கிட்டு இருக்கோம். அதை தான் நமக்கு கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு புரிய வைக்க போகிறார். நமக்கு அப்போ அர்ஜுனன் மாதிரி எல்லாருமே என்ன பண்ணுறோம்? நமக்கு ஒரு சாமானியமாக எல்லாரும், பணக்காரனாக இருக்கட்டும், வந்து படிக்காதவனாக இருக்கட்டும், யாரை வசதி உள்ளவன் வசதி இல்லாதவன், ஆரோக்கியம் இருக்கு, எல்லாரும் நம்ம பார்க்குறோம். வந்து அவ்வளோ பெரிய கோடீஸ்வரன் வந்து மாடியிலேருந்து தற்கொலை பண்ணி சாரதா பார்க்குறோம். அப்படின்னா பணம் இருக்கிறவங்க நிம்மதியாக இருக்கணும் இல்லையா? வந்து அப்போ பணத்தினால நிம்மதி இல்லை. அப்போ நமக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம ஒரு குறைவு இருக்குது நமக்கு. அப்போ இதனுடைய உலகத்தோட நியத்தியே என்னென்னா ஜெகத்துன்னு சொல்கிறோம். ஜெகத்துனா என்னென்னா ஜாயத்தே கச்சதி இத்தி ஜெகத், மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஜாயத்தே கச்சதி, வந்து வந்து அப்படி போயிட்டே இருக்கும், அதுதான் ஜெகத். அப்படி என்னது வந்து அப்போ மாறிக்கிட்டே இருக்கின்ற இந்த ஜெகத்தில் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நம்ம வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கின்ற உறவுகள், இதில் போய் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? நிலையான நிம்மதியை தேடுறோம். அது ஒரு நாள் நமக்கு கிடைக்காது. அப்போ நீ நிம்மதியை தேடுகின்ற இடத்தை நீ மாற்று. அப்போ நம்ம வந்து ஒரு பிரச்சனையை அணுகின்ற முறையை நம்ம மாற்ற போகிறாருன்னு பார்த்தோம். அப்போ 2 விஷயத்துக்காக இந்த முதல் அத்தியாயம் இருக்குது. ஒன்று, இந்த சாமானியமாக எல்லாருக்கும் இருக்க துக்கத்தை வர்ணிக்கிறதுக்காக, அர்ஜுனனுடைய துக்கத்தை வெளிப்படுத்துவதன் மூலமாக எல்லாருடைய துக்கத்துக்கும் ஒரு தீர்வு கொடுக்க போகிறார் கிருஷ்ணர். அது ஒன்று. இன்னொன்று, குரு சிஷ்யரை அறிமுகப்படுத்துவதற்காக. நமக்கு தொடங்கும் போது பார்த்தோம், திருதராஷ்டிரன் வந்து சஞ்சயன்ட்ட கேட்குறதா பார்த்தோம். நம்ம எப்படி போர்க்களத்தை வர்ணனை பண்ண சொல்லி பார்த்தோம். இப்போ எடுத்த உடனே என்ன ஆச்சு? வந்து துரியோதனன் தான் பேச தொடங்குறான். வந்து என்ன சொல்கிறான்? வந்து துரோணர்கிட்ட போய் சொல்கிறான்னு பார்த்தோம், உன்னுடைய சிஷ்யர்கள்லாம் வந்துட்டாங்க பார்த்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்கத்தில் இருக்க சேனை எல்லாத்தையும் சொல்கிறான். அதுக்கப்புறம் நம்ம பக்கத்தில் யார் யாரெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரு பதட்டம் வருது. அப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். அவங்களோட சேனை ரொம்ப பலம் பொருந்தியதாக தெரிகின்றது, நம்மளுடைய சேனை பலம் குறைவாக தெரிகின்றது. அவனுக்கு ஒரு என்ன இருக்குது? ஒரு பயம் வர தொடங்குது. அது காரணம் என்ன பார்த்தோம்? இவன் வந்து தர்மம் இவன்கிட்ட இல்லை, அதனால தெய்வ பலம் இவன்கிட்ட குறைவாக இருக்கின்றது.
அந்த சமயத்தில் பீஷ்மர் வந்து பார்க்குறாரு, இன்னும் இவனை வந்து பேச விடக்கூடாது, ரொம்ப குழப்பம் ஆகிடும்ங்கிறனால முதல்ல அவர் தான் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தோம், தன்னுடைய சங்கை எடுத்து நாதத்தை ஊதி போகிற நாங்கள் ரெடி அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணிட்டாரு, முதல்ல வந்து கௌரவர் பக்கத்துல இருந்து அந்த திருதராஷ்டிர புத்திரர்கள் பக்கத்துல இருந்து அவர் முதல்ல சங்க ஊதிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் எதிர்பக்கத்துல இருந்து அப்பா என்ன பண்ணணும், அவங்க வந்து நாங்க ரெடின்னு சொல்ல வேண்டியது இருக்கு. அப்ப அந்த சமயத்துல என்ன பார்த்தோம், நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் தத்தக 14வது ஸ்லோகம். தத்தக ஸ்வேதைர் ஹயை யுக்தே. ஸ்வேதைனா வெண்மையான குதிரை. வெண்மைங்கிறதே நமக்கு வந்து ஞானத்தினுடைய அடையாளம். அந்த வெள்ளை குதிரையில வந்து கிருஷ்ணர் வீட்டு இருக்காராம் வந்து மகத்திஸ் யந்தனே ஸ்திதம். அந்த மேன்மை பொருந்திய ரதம். யாருடைய ரதம், அர்ஜுனனுடைய ரதம். அந்த அர்ஜுனனுடைய அந்த ரதம் வந்து அவனுக்கு தேவலோகத்திலிருந்து கிடைச்சது, அவனுடைய தபஸ்க்கு கிடைச்சது வந்து. அதனாலதான் மேன்மையான அந்த ரதத்தில் உட்கார்ந்துக்கின்ற அந்த மாதவக பாண்டவக. யாரு மாதவன்னா யாரு, கிருஷ்ணர். மாதவக நம்ம ஏற்கனவே ஒரு பார்த்துருக்கோம். அந்த மாதவ தவன்னா கணவன், மான லக்ஷ்மி, லக்ஷ்மியுடைய கணவனாகிய அந்த பரந்தாமனே அந்த கிருஷ்ணர் வந்து பாண்டவ அப்படிங்கிறது இங்க அர்ஜுனனை குறிக்கின்றது. ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றாங்க, அவங்களுடைய சங்கை எடுத்து ஊத தொடங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போறோம். 15 பாஞ்சஜன்யம் ஹ்ரிஷிகேஷः தேவதத்தம் தனஞ்சயः பௌண்ட்ரம் தத்மௌ மகாசங்கம் பீமகர்மா விருகோதரः பாஞ்சஜன்யம் ஹ்ரிஷிகேஷः தேவதத்தம் தனஞ்சயः பௌண்ட்ரம் தத்மௌ மகாசங்கம் பீமகர்மா விருகோதரः. இதுல யார் யாரு அவங்களுடைய சங்குக்கு பேர் இருக்கு, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பேர் இருக்கு வந்து. பாஞ்சஜன்யம் ஹ்ரிஷிகேஷக. ஹ்ரிஷிகேஷன்னா கிருஷ்ணருக்கு ஒரு பேர் வந்து. ஹ்ரிஷி அப்படின்னாலே வந்து இந்திரியங்கள், இந்திரியங்களுக்கு பேர் ஹ்ரிஷின்னு பேர் வந்து. ஹ்ரிஷிகேஷன்னா நம்ம இந்திரியங்களை வென்றவர். யாரு, ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அவருடைய சங்குக்கு பேர் வந்து பாஞ்சஜன்யம். அது 5 வளைவு இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுல அந்த அது 5 இருக்குமா அதுல சங்குல. அது 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 ரொம்ப அது கிடைக்கிறது ரொம்ப அரிது போல. அந்த பாஞ்சஜன்யம் ஹ்ரிஷிகேஷக தேவதத்தம் தனஞ்சயக. தனஞ்சயன் அப்படின்னாலே வந்து அர்ஜுனனுக்கு இன்னொரு பேர். எதனால அவனுக்கு தனஞ்சயன் அப்படின்னு பேர்னா, அவன் இந்த ராஜசூக யாகத்தின் போதெல்லாம் வந்து நிறைய அரசர்கள் எல்லாத்தையும் வென்று நிறைய பணம் வந்து அவன் வந்து இது வெகுமதிகள் வாங்கிட்டு வர்றான். அப்படிப்பட்ட இப்போ இதில் இதனால் ஒரு குறிப்பு என்ன வரும், எதுக்காக சொல்கிறாருன்னா, அவன்கிட்ட பணபலம் இருக்குது, அவன்கிட்ட வந்து நல்ல சரீர பலம் இருக்குது, அவன்கிட்ட வந்து எல்லாமே இருக்குது, வித்தை இருக்குது, அவன்கிட்ட இல்லாதது எதுவுமே இல்லை. அப்படிப்பட்டவனுக்கு என்ன ஆகுது, நமக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு குழப்பம் வருது. அப்போ இந்த பணத்தினால பொருள்னால மட்டும் நமக்கு முழுமையான சாஸ்வதமான அமைதி கிடைச்சிடாது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு குறிப்பு இது வந்து தனஞ்சயன் அப்படிங்கிறது. அவனுடைய இதுக்கு பேர் தேவதத்தம். தேவதத்தம்ங்கிற இப்போ ஒவ்வொருத்தரோட சங்குக்கும் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒளி இருக்குமா. எப்படி நமக்கு இந்த ஹார்ன் சத்தம், நம்ம வண்டி சத்தம்லாம் எத்தனை வண்டி சத்தம் கேட்டாலும் நம்ம வண்டி சத்தம் மட்டும் நமக்கு கரெக்டாக கேட்டு நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியும். ஏன்னா இந்த அர்ஜுனனோட சங்கு வந்து தேவதத்தம். இந்த தேவதத்தத்தோட சத்தத்தை தான் வந்து விராட தேசத்துல அவங்க ஒளிஞ்சிருக்காங்க இல்லையா, அஞ்ஞான வாசத்துல இருக்கும் போது பீஷ்மரோட சண்டை வருது. அங்க சண்டை வரும்போது அவனோட சங்கு நாதத்தை வச்சுதான் வந்து ஒரு கண்டுபிடிக்கிறாராம் பீஷ்மர் வந்து அர்ஜுனன் இங்க எங்கேயோ இருக்கான் அந்த சங்க அந்த சப்தத்தை வச்சு. அப்ப இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரோட சங்குக்கும் ஒரு பேர் இருக்கு, ஒருத்தரோட சங்கோட சவுண்டும் வித்தியாசமா இருக்கு. ஹ்ரிஷிகேஷனுடைய இது பேரு பாஞ்சஜன்யம், அர்ஜுனனுடைய இது பேரு தேவதத்தம். பௌண்ட்ரம் தத்மௌ மகாசங்கம் பீமகர்மா விருகோதரக. இப்ப பீமனுடைய சங்குக்கு பேரு பௌண்ட்ரம். அவனுக்கு வந்து விருகோதரகன்னு பேரு. உதரம்னா வயிறு, விருக்கோதரன்னா ஓனாய் வயிறு. அவனுக்கு எப்படி இருக்குமானா, எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் சாப்பிட்டது அடையாளமே தெரியாது. ஓனாய்க்கு எப்பவுமே வயிறு வந்து ஒல்லியாக தான் இருக்குமா, அது பெருசாக அது இருக்கானா.
அவன். ஆனால் நம்ம சொல்கிறது வந்து அவன் நிறையா சாப்பிடுவான்னு சொல்கிறோம், ஆனால் அவன் வந்து சாப்பிட்டது தெரியாதான் அவ்வளவு. அந்த மாதிரி அவன் பெரிய தெரியாதான். இன்னொன்று என்ன, அவன் வந்து பலவானா இருக்கான். பீமகர்ம விருக்கோதர. பீமகர்மன்னா பலம் பொருந்திய காரியம் செய்கிறவனாகவும் இருக்கான். இப்போ சில பேர் சாப்பிட்டுட்டு இந்த நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம், நமக்கு சாப்பிட்டா வேலை பார்க்க முடியாதுன்னு. அப்படி இல்லை, அவன் வந்து நல்லா பலவானாவும் இருக்கான், நல்லா சாப்பிடவும் செய்வான். நம்ம பார்க்குறோம் இது எல்லாத்தையும் பிடுங்கிடுவான் அப்படின்னு, நம்ம அந்த மரங்கள் எல்லாம் வேரோட பலசாலியாகவும் இருப்பான், அது மாதிரி நல்லா சாப்பிடவும் செய்கிறாங்க. அவனோட இதுக்கு பேர் வந்து மகாசங்கம். அவன் வந்து பெரிய சங்கா இருக்கான் வந்து, அதுக்கு பேர் பவுண்ட்ரா. அடுத்தது 16. अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सकदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सकदेवश्च सुकोशमणि पुष्पकौ अनंत विजयम யாரோடையது? குந்தி புத்திரனாகிய ராஜாவாகிய யுதிஷ்டிரனுடைய அந்த சங்குக்கு பேரு அனந்த விஜயம். அனந்த விஜயம் ராஜா குந்தி புத்ரோ யுதிஷ்டிரக. நகுல சகதேவஸ்ச. அடுத்து நகுலன்னு சகதேவனுடைய இது வந்து சுகோஷம் மணி புஷ்பகம். இப்போ 5 பேரோடையது வந்துருச்சு. அவங்களோட இதில் பேர் கொடுக்கல, கௌரவர்களோட இதில் சங்குக்கெலாம் பேர் கொடுக்கல. இவங்க இதுக்கு மட்டும் இவங்க 5 பேரோட பேரும் இருக்கு, நமக்கு கிருஷ்ணருடைய பேரும் இருக்கு. இப்போ முதல்ல கிருஷ்ணர் தான் ஊதுறாருன்னு நம்ம பார்க்குறோம். அந்த பக்கம் அங்கே பீஷ்மர் தான் தொடங்கி வைக்கிறாரு. இங்கே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இத்தனைக்கும் அவர் வந்து எந்த ஆயுதமும் எடுத்து போர் புரியலை. ஆனால் வந்து இவங்களை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுறாரு, இது பாண்டவர்களுக்கு இதாக வந்து அவர் தான் வந்து சார்பாக இவர் தான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து தன்னுடைய பாஞ்சஜன்யத்தை ஊதுறாருன்னு பார்த்தோம். அடுத்தது 17. காஷ்யஸ்ச பரமேஸ்வாசஹ शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः. இப்போ இதில் வந்து இன்னும் அந்த பாண்டவர்கள் படையில் இருக்கிற சில பேர், இன்னும் சில பேரை வந்து சஞ்சயர் தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு. இப்போ நமக்கு லைவ் டெலிகாஸ்ட் போயிட்டு இருக்கு, நமக்கு அது மறந்துடக்கூடாது. இன்னும் இந்த சங்கு ஊதினாங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. காஷ்யர் அப்படின்னு ஒருத்தர். பரமேஸ்வாசகன்னா நன்கு அன்பு ஏயக்கூடிய. ஷிகண்டி நமக்கு தெரியும். ஷிகண்டி நம்ம ஏற்கனவே மகாபாரதம் படித்தவங்களுக்கு தெரியும். அவள் வந்து பீஷ்மரை பழி வாங்குறதுக்காகவே வந்து பிறவி எடுத்து வந்திருக்கான்னு நமக்கு தெரியும். அவளை முன்னிறுத்தி தான் வந்து அந்த போரை வந்து பீஷ்மரை வந்து கொள்றாங்கன்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஷிகண்டி அவங்க மகாரத்தராக இருக்காங்க. திருஷ்டத்யும்னன்கிறது திரௌபதியோட சகோதரன். அடுத்து விராட்ட தேசம் மன்னன். சாத்தியகிஷ்ச அபராஜிதக. சாத்தியகிங்கிறது வந்து கிருஷ்ணருடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா. இவங்களும் எல்லாருமே வந்து பாண்டவர்கள் சார்பாக இது இருக்காங்க, சேனையில் இருக்காங்க. द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्गान् दद्मुः पृथक् पृथक् द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्गान् दद्मुः पृथक् पृथक् शङ्गान् दद्मुः पृथक् पृथक्. இவங்களெல்லாம் தனித்தனியாக, பிருத்தக்குன்னா தனித்தனியாக, இவங்க எல்லாம் தனித்தனியாக அவங்களுடைய சங்க ஊதுனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரை சொல்றாரு? இந்த நம்ம காஷ்யக, ஷிகண்டி,
திருஷ்டத்யும்னக, விராட்டக, சாத்தியகி, அடுத்ததுல துருபதன், அடுத்தது திரௌபதேயாக. திரௌபதேயாகனா திரௌபதியோட புத்திரர்கள், அந்த இளம் பஞ்சபாண்டவ 5 பேருக்கு 5 பசங்க இருக்காங்க வந்து. பிருத்திவிபதே, பிருத்திவிபதேன்னா பிருத்திவினா பூமி, பதினா பூமிக்கு நாயகனாகிய திருதராஷ்டிரனை குறிப்பிடுறாரு வந்து. திருதராஷ்டிரன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு, என்ன சஞ்சய் திருதராஷ்டிரன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. பிருத்திவிபதே இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. சௌபத்ரக, சௌபத்ரகங்கிறது அபிமன்யு, சுபத்ரையோட புத்திரன் ஆகிய அபிமன்யு. அவங்க எல்லாரும் மகாபாகு, அவங்க நல்லா பலசாலியா இருக்கின்ற அந்த அபிமன்யு எல்லாரும் அவரவர்களுடைய சங்கை ஊதினார்கள். அது என்ன அர்த்தம்? நான் ரெடின்னு சொல்றதுக்கு, சங்கு ஊதிட்டா நான் ரெடியா இருக்கேன் அப்படிங்கிறதுக்கு. ஏன்னா பெரிய பெரிய குருஷியா பெரிய போர்க்களமா இருக்கு, கவனிச்சுட்டு தான் இருக்கோம், நான் ரெடி எப்பனாலும் வந்து அப்படின்னு சொல்றதுக்காக அவரவர் பங்குக்கு சங்க ஊதிட்டாங்க. அடுத்து 19 சகோஷோதார்தராஷ்டிராணாம் ஹிருதயானி வ்யதாரயத் நபஸ்ச பிருத்திவீம் சைவ துமுலோ வ்யனுநாதயன் சகோஷோதார்தராஷ்டிராணாம் ஹிருதயானி வ்யதாரயத் நபஸ்ச பிருத்திவீம் சைவ துமுலோ வ்யனுநாதயன். இப்ப சகோஷக, இந்த கோஷம் எப்படி இருந்ததா? தார்தராஷ்டிரானா, தார்தராஷ்டிரானா திருதராஷ்டிரன் புத்திரர்கள், அந்த கௌரவர்களுடைய ஹிருதயானி வியதாரயத், அப்படி நெஞ்சையே பழக்கிறது மாதிரி இருந்துச்சா இவங்க போட்ட சத்தம். முதல் அவங்க சத்தம் போட்டாங்கன்னு பார்த்தோம், இப்போ இவங்க போட்ட சத்தத்தை பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு என்னவா இருந்துச்சா, ஒரு மாதிரி நெஞ்சையே பழக்கிறது மாதிரி இருந்துச்சான். நபஸ்ச பிருத்திவீம் சைவ துமுலக வியனுநாதயன். நபகனா விண்ணு, பிருத்திவினா மண்ணு, அதாவது விண்ணையும் மண்ணையும் முட்டுச்சு அந்த சத்தம் வந்து. வியனுநாதயன்னா எக்கோ அடிக்கிறது, எதிரொலிச்சுதான். இங்கே கத்துற அந்த அவங்க பார்த்தா நம்ம தாரதப்பட்டெல்லாம் அடிச்சாங்கன்னு அதில் சொல்லப்பட்டது வந்து நமக்கு கௌரவர்களில். இது அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்லலை, இவங்க சங்க ஊதி இருக்காங்கன்னு மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கு. ஆனால் அந்த சத்தம் வந்து ரொம்ப விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் பிளந்து அப்படி எதிரொலிச்சது. அப்போ அந்த ஒரு போர்க்களமான ஒரு சிச்சுவேஷன், எல்லாம் ரெடி, அடுத்து சங்கு ஊதிட்டாங்க, யார் முதல்ல பானம் போடுறது அந்த இதில் இருக்கு, ரெடியாக இருக்கு. அத வியவஸ்திதான் திருஷ்ட்வா தார்தராஷ்டிரான் கபித்வஜः பிரவருத்தே சஸ்திர சம்பாதே அனுருத்யம்ய பாண்டவ அத வியவஸ்திதான் திருஷ்ட்வா अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा दार्दराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे अनुरुद्धम्य पाण्डव. இப்பதான் வந்து அர்ஜுனன் சொல்றாரு, அத வியவஸ்திதான் திருஷ்டுவா தார்தராஷ்டிரான், அந்த திருதராஷ்டிரன் புத்திரர்கள் எல்லாத்தையும், அந்த கௌரவர் சேனை எல்லாத்தையும் பார்க்குறான். யார் பார்க்குறா? கபி துவஜக, கபின்னா குரங்கு, த்விஜம்னா கம்பு. அந்த குரங்கு கொடியை நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஏற்கனவே வந்து. ஆஞ்சநேயர் தான் வந்து நானும் சாட்சியாக இருக்கேன் அப்படின்னு ஏற்கனவே பீமன் வந்து சொல்லியிருப்பான் வந்து. அவர் நான் வந்து என்னுடைய அனுகிரகத்தை அந்த கொடியில் நான் வந்து இருக்கேன்னு சொல்லியிருப்பார். அப்போ அர்ஜுனனுடைய அந்த கொடியில் இருக்கான் அந்த கபித்வஜக என்ன பண்றான்? பிரவருத்தே சஸ்திர சம்பாதே தனுருத்தம்ய பாண்டவக. தனுகு உத்தம்ய, அவனுடைய அந்த தனுஷ் இருக்கு இல்லையா வந்து, காண்டிபத்தை வில்ல ஏந்திட்டு அவன் கம்பீரமா நிக்கிறான். எதுக்கு முன்னாடி? பிரவருத்தே சஸ்திர சம்பாதே, அந்த இது போர் தொடங்குற அஸ்திரத்தை பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி அவன் பார்க்குறான். என்ன பார்க்குறான்? எல்லாரையும் கூடி இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் பார்க்குறான். அப்போதான் அடுத்து நமக்கு சீனுக்குள்ளே அர்ஜுனனை முதல்ல காட்டுறாரு வந்து. எப்படி அவன் வந்து இங்கே எல்லாம் ரெடின்ட்டாங்க, இப்போ நமக்கு கிருஷ்ணன் சங்கு ஊதிட்டாரு, இப்போ இவன் வந்து பார்க்குறான் எல்லாரையும், அந்த காண்டிபத்தை கையில் வச்சு பார்க்குறான். பாண்டவ அவன் வந்து அர்ஜுனனுக்கு எப்படின்னா வந்து அவனுக்கு ரொம்ப சிறந்த வில்லாளின்னு நமக்கு தெரியும்.
அவன் 2 கையினாலையுமே வந்து அவனால் வந்து அம்பு எய்ய முடியுமா. அவனுக்கு அவ்வளோ ஒரு டேலண்ட் இருக்கு அவனுக்கு. அதனால அவனுடைய அந்த காண்டீபம் ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்த நமக்கு தெரியும். அவனுடைய தனுசை வச்சுட்டு நின்றுட்டு பார்க்குறான். யாரை பார்க்குறான்? அந்த கௌரவ சேனையை, அங்கே கூடியுள்ள வியவஸ்தித்தான்னா கூடியிருக்கின்ற அந்த கௌரவர்கள் சேனை எல்லாத்தையும் பார்க்குறான். அடுத்து இனிமே தான் அவனுடைய இது வர்ணிக்க போறாரு. ஹ்ருஷிகேஷம் ததா வாக்கியம் ऋषिकेशं तदा वाक्यम् இதமாக மஹீபதே அர்ஜுன உவாச்ச சேனையோருபயோர்மத்யே ரதம் ஸ்தாபய மேச்சுத ऋषिकेशं तदा वाक्यम् இதமாக மஹீபதே சேனையோருபயோர்மத்யே ரதம் ஸ்தாபய மேச்சுத. இப்ப இதுல மஹீபதே, மஹீபதேனா பூமியின் தலைவனே, திருதராஷ்டிரன் தான் சஞ்சய் சொல்லிட்டு இருக்காரு. இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு. ஹ்ருஷிகேஷம் ததா வாக்கியம், அதாவது ஹ்ருஷிகேஷன் ஆகிய அந்த கிருஷ்ணர்கிட்ட அர்ஜுனன் இந்த வார்த்தைகளை சொல்ல தொடங்கினான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சஞ்சயர் சொல்லி வர்ணிச்சிட்டு இருக்கார். என்ன வார்த்தை சொல்றான்? அர்ஜுன உவாச்ச, அர்ஜுனன் பேச தொடங்கினான். முதல்ல அர்ஜுனனுடைய டயலாக் தான் வந்து என்ன சொல்றான்? சேனையோர் உபயோ மத்தியே ரதம் ஸ்தாபய மேச்சுத. அச்சுதா, அச்சுதன்னா வந்து நழுவாதவனே. சுத்தம்னா நழுவுறது, அச்சுதம்னா நழுவாதவன். தன்னுடைய மேலான மேன்மையிலிருந்து நழுவாத அந்த கிருஷ்ணர்கிட்ட அவன் வந்து என்ன கேட்குறான்? சேனையோர் உபயோர் மத்தியே, உபயம்னா 2, மத்தியனா நடுவில், 2 சேனைகளுக்கும் மத்தியில் என்னுடைய ரதம் ஸ்தாபய, என்னுடைய ரதத்தை ஸ்தாபிப்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்கிறாங்க. இப்போ இனிமேல் தான் கிருஷ்ணர் அவருடைய வேலையை தொடங்க போகிறாரு. ஏன்னா அவன் கிருஷ்ணருக்கு தெரியும் வந்து நேராக போய் வந்து கர்ணன் முன்னாடி போய் நின்று தான் நேராக என்ன எடுத்துருப்பான், வந்து வில்ல எடுத்துருப்பான். அவனுக்கு நேராக எங்கே போய் நம்ம வந்து நம்ம ரதத்தை எங்கே நிறுத்துனா அதுதான் நம்ம பிராரப்தம். நம்ம எங்கே நம்ம வீக்காக இருக்கோமோ, எங்கே நம்ம பலகீனமாக இருப்போமோ, ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு இடம் பலகீனமான ஏரியா இருக்கும். அந்த இடத்துல தான் பகவான் வந்து நம்மளை வந்து நிறுத்துவார். நம்ம பரீட்சை பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த இடத்துல தான் நம்ம நிறுத்துவார். அது மாதிரி ஏன்னா இவனே கேட்குறான், நான் யார்கிட்டலாம் சண்டை கேட்க போகிறான், வந்து யார் கூடலாம் நான் சண்டை போடணும், நான் பார்க்கணும். அதனால வந்து நான் முதல்ல எடுத்தோடனே பேசாமல் சண்டைக்கு போயிருந்தானே பேசாமல் இருந்திருப்பான் வந்து. இப்போ அவன் வந்து அடுத்து சேனையோர் உபயோர் மத்தியே ரதம் ஸ்தாபய மே அச்சுத, என்னுடைய நான் ரதத்தை 2 சேனைகளுக்கும் மத்தியில் கொண்டு போய் நீயே நிறுத்துவாயாக. கதை பகுதியாக இருந்தால் நம்ம கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாசிட்டு போயிடலாம். நமக்கு அடுத்தின் மேல் கொஞ்சம் அவனிதானமாக போகணும். அடுத்து 22 யாவதேதான்னிரீக்ஷேகம் யோது காமானவஸ்திதான் கைர்மயா சக யோத்தவ்யம் அஸ்மின் ரணசமுத்யமே யாவதேதான்னிரீக்ஷேகம் யோது காமானவஸ்திதான் கைர்மயா சக யோத்தவ்யம் அஸ்மின் ரணசமுத்யமே. அவன் சொல்றான் அஸ்மின் ரணசமுத்யமே, இந்த ரணசமுத்தியம்னா இந்த போர்க்களத்தில், இந்த போரில் கைஹி மயா சக யோத்தவ்யம். கைஹி யாரோட நான் யார் கூட எல்லாம் சண்டை பிடிக்க போறேன் அப்படிங்க தெரிஞ்சுதான் வந்திருக்கான். யார் கூட சண்டை பிடிக்க போறோன்னு தெரிஞ்சுதான் வந்திருக்கான். ஆனாலும் அந்த இடத்துல போய் அவன் வந்து நல்ல கோரமா சண்டை பிடிக்கணும்னு தான் வந்திருக்கான். கிருஷ்ணர் நிறுத்தின இடம் வந்து அப்படிப்பட்ட இடம் வந்து தெரியாது அவனுக்கு யார் கூட சண்டை பிடிக்கணும்னு, யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்கிறத. அப்ப யார் கூட எல்லாம் சண்டை பிடிக்கணும் நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைஹி மயா சக யுத்தவ்யம், யுத்தவ்யம்னா யோத்தவ்யம்னா நான் சண்டை பிடிக்க வேண்டும். நிரீக்ஷேகம் யாவதே தான் நிரீக்ஷேகம் யோத்து காமான் அவஸ்திதான்,
யக யுத்தகாமான் அவஸ்திதான், யார் வந்து யுத்தத்தை விரும்பி இங்கே சண்டை பிடிக்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்களோ அவர்களை என்ன பண்ணணுமா, நிரீக்ஷேகம், நான் நல்லா பார்க்கணுங்கிறேன். நல்லா பாருன்னொடனே அவனுக்கு நல்லா பாருன்னு வந்து அவனை கொண்டு போய் நிறுத்த போறாரு வந்து. அடுத்து 23. யோத்ஸ்யமானான வேக்ஷேகம் யயேதேத்ர சமாகதாः தார்தராஷ்ட்ரஸ்ய துர்புத்தேः யுத்தே பிரியசிகீர்ஷவः யோத்ஸ்யமானான வேக்ஷேகம் யயேதேத்ர சமாகதாः தார்தராஷ்ட்ரஸ்ய துர்புத்தேः யுத்தே பிரியசிகீர்ஷவः. இப்ப தார்தராஷ்ட்ரஸ்ய துர்புத்தேகே, தார்தராஷ்டிரங்கிறது இங்க துரியோதனனை குறிக்குது வந்து. இந்த துர்புத்தியுடைய இந்த துரியோதனனுக்கு பொருட்டு யுத்தே பிரிய சிகீர்ஷவக, பிரிய சிகீர்ஷனா அவனுடைய பிரியத்தை சம்பாதிப்பதற்காக, ஒரு துர்புத்தியுடைய இந்த அதர்மியான அந்த அந்த துரியோதனனுக்காக அவன்கிட்ட சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அவன்கிட்ட பிரியத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்குலாம் யார் யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்கன்னு நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன கேட்குறான். ஏன்னா அவன் அதர்மி. என்ன கேட்டாரு வந்து, 5 வீடு கொடுன்னு கேட்டாரு வந்து. 5 வீடு கொடுத்துருந்தா இந்த யுத்தமே வந்திருக்காரு. அது கூட கொடுக்கறதுக்கு அவனுக்கு என்ன இல்லை, மனசு இல்லை. அவனோட ஒரே நோக்கம் இவங்களை கொலை பண்ணணும்னு அவனுக்கு மனசுல இருக்கிற அந்த எண்ணம் வந்து அவங்க உயிரோடு இருக்கக்கூடாது, அவங்க இருக்கிறது வரைக்கும் அவன் நிம்மதியா இல்லை. அப்ப அப்படிப்பட்ட என்ன கிருஷ்ணர் தூது போயிருக்காரு வந்து, வேற எதுவும் வேண்டாம், 5 ஒன்னா கேட்டுட்டு வர்றாரு வந்து, ஒரு 5 வீடு கொடு போதும், அவங்க தங்குறதுக்கு ஒரு இடம் கொடு. தங்குறதுக்கே இடம் இல்லை, அப்போ அவங்க என்ன பண்ண முடியும், யுத்தம் தான் பண்ணி ஆகும். நம்ம பார்க்கும்போது எதுக்கு யுத்தம் பண்ணணும், ஆமாம் அர்ஜுனன் பண்ணுறதெல்லாம் பேசலாம் ரொம்ப சரியாக தோணும் நமக்கு பார்க்கும்போது. ஆமாம் சொந்தக்காரங்களாம் இருக்காங்க, எதுக்கு கொள்ளணும் அப்படின்னு. அப்போ அவங்க எங்கேயுமே போகிறதுக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான், இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான், என்ன பண்ண முடியும். அப்போ அப்படிப்பட்ட அந்த ஒரு துர்புத்தி புடைய அவனுக்கு வக்காலத்து வாங்கிட்டு யார் யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்கன்னு நான் பார்க்க போறேன். ஏன்னா இப்போ நம்ம இதை நம்ம இடத்துல வச்சு பார்க்கணும். நம்ம அர்ஜுனன்னு பார்க்கும்போது எதுக்கு யுத்தம் பண்ணணும், என்ன ஆமாம்ல தாத்தாவை கொள்றது தப்பு இல்லையா, குருவை கொள்றது தப்பு இல்லையா, ஒன்னாவே கொள்ள வர நீ ஒன்றை நீ காப்பாத்தி ஆகணும் இல்லையா. அப்ப என்ன சொல்றான், சமாகதாகனா இங்க கூடி இருக்கின்ற யாரெல்லாம் அவனுடைய பிரியத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்குன்னு வந்திருக்காங்களோ அவங்கள எல்லாத்தையும் நான் பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக. ஏன்னா ஒரு அதர்ம யுத்தத்துக்கு வந்திருக்காங்க, அந்த அதர்மத்துக்கு யார் யாரெல்லாம் துணை போயிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. அடுத்து சஞ்சய உவாச்ச. அடுத்து சஞ்சயர் வந்து அர்ஜுனன் பேசி முடிச்சுட்டான், அவன் டயலாக் முடிஞ்சிருச்சு. யார் யாரெல்லாம் வந்து நான் என்னை வந்து 2 சேனைக்கு மத்தியில் கொண்டு போய் இது பண்ணு, நான் யார் கூடலாம் யுத்தம் பண்ணணும்னு பார்க்கணும். அப்புறம் இந்த துர்புத்தியுடைய இந்த துரியோதனனுக்கு நல்ல பேர் வாங்கணும்னு அவனுடைய சகாயத்தை விரும்பி ஒரு அதர்ம யுத்தத்துக்கு யார் யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க அதெல்லாம் நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான். சஞ்சய உவாச்ச ஏவ முக்தோ ஹ்ருஷிகேஷः குடாகேஷேன பாரத சேனயோருபயோர் மத்யே ஸ்தாபயித்வா ரதோத்தமம் ஏவம் முக்தோ ஹ்ருஷிகேஷः குடாகேஷேன பாரத சேனயோருபயோர் மத்யே ஸ்தாபயித்வா ரதோத்தமம். இப்ப இதுல என்ன பண்ணாரு கிருஷ்ணர், என்ன பண்றாருங்கிறத விவரிக்கிறாரு சஞ்சயர் வந்து. ஏவ முக்துவா, இவ்வாறு அவன் கூறியவுடன் ரிஷிகேஷன்னா யாரு, நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மா என்ன பண்றாரு, குடாகேஷன்ங்கிறது அர்ஜுனனுக்கு ஒரு பெயர், குடாகேஷங்கிறது சுருள் முடின்னு ஒரு பெயர், ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. இன்னொன்று என்னன்னா
குடாக்காயாக ஈஷக, அதாவது அவன் வந்து தூக்கத்தை வென்றவனா. அவனுக்கு எப்படின்னா எவ்வளோ நேரம்னாலும் அவன் தூங்காமல் இருந்து சண்டை பிடிக்க முடியும். அவனுக்கு அந்த ஒரு வரம் இருக்கு, தூக்கத்தை வென்றவன், தமசை வென்றவன். அப்படிப்பட்ட அந்த அர்ஜுனன் கேட்டதுக்கு இணங்க சேனையோர் உபயோர் மத்தியே, ரெண்டு சேனைகளுக்கும் மத்தியில அந்த ரதோத்தமம், அந்த உத்தமமான ரதத்தை என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணர் வந்து ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் நிறுத்துறாரு. எங்க நிறுத்துறாரு கரெக்டா அடுத்த இதுல சொல்றாரு எங்க நிறுத்துறாரு அப்படின்னு. பீஷ்ம துரோண பிரமுகதः சர்வேஷாம் சமஹீக்ஷிதாம் உவாச்ச பார்த்த பஷ்யைதான் சமவேதான் குருநிதி பீஷ்ம துரோண பிரமுகதः சர்வேஷாம் சமஹீக்ஷிதாம் உவாச்ச பார்த்த பஷ்யைதான் சமவேதான் குருநிதி. கரெக்டா எங்க நிறுத்துறாரு? பீஷ்ம துரோண பிரமுகதः, அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் முன்னாடி போய் நிறுத்திட்டு சர்வேஷாம்ச மஹீக்ஷிதாம், பலவிதமான அரசர்கள் முன்னிலையில இவங்க ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க. யாரு? பீஷ்மரும் துரோணரும் இருக்கிற அந்த இடத்துல கொண்டு போய் நிறுத்திட்டு உவாச்ச என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணன் சொல்றாரு? பஷ்யைதான், இவர்களை பார் அப்படிங்கிறாரு. நீ இவங்க கூட தான் சண்டை பிடிக்கணும், இவங்களை பாரு அப்படின்னு சொல்லி சமவேதான் குருநிதி, இந்த குரு வம்சத்தில் உள்ள அத்தனை பேர் கூடியிருக்காங்க, நீ பாரு, இவங்க கூட தான் நீ சண்டை பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவனுக்கு என்ன ஆகுது? இவ்வளவு நேரம் பகைவர்களா பார்த்திருந்தவர்களை இவன் இப்ப உறவினர்களாக பார்க்க தொடங்கிட்டான். நம்ம திருஷ்டி எப்படி மாத்திரோம்? பகைவர்களா இருந்தவங்கள அவன் வந்து என்ன ஆயிருக்கான்? உறவினர்களாக பார்க்க தொடங்குறான். அப்ப அவனுக்கு அவங்க பண்ண அதர்மம் எல்லாம் அதை விட அந்த பாசம் வந்து என்ன ஆகுது? அதிகமாகுது அந்த இடத்துல. அதனால அவனால ஒரு நிலை தடுமாற்றம் வரப்போகின்றது. அப்ப இது மாதிரி ஒரு எந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ஒரு செய்ய வேண்டியதை நம்மளால செய்ய முடியாம இருக்குது, அந்த இடத்துல ஒரு தர்மம் இருக்கு, அந்த தர்மத்தை பண்ண முடியாததுக்கு காரணம் என்னவா இருக்கு? அந்த ஒரு பற்று காரணமாக இருக்கின்றது. அவன் என்ன பார்க்க தோன்றான்? ஒருத்தரையா சொந்த பந்தங்களா அவனுக்கு கண்ணில் தெரியுது. தத்ரா பஷ்யஸ்திதான் பார்த்த பித்ருநத பிதாமகான் ஆச்சார்யான் மாதுலான் பிராத்ரூன் புத்ரான் பௌத்ரான் சகீம்ஸ்ததா தத்ரா பஷ்யஸ்திதான் பார்த்த பித்ருநத பிதாமகான் ஆச்சார்யான் மாதுலான் பிராத்ரூன் புத்ரான் பௌத்ரான் சகீம்ஸ்ததா. அங்க பாக்குறான், பார்த்தா அவனுக்கு தத்ரனா அங்கு என்ன பாக்குறான்? அங்க பாக்குறான் ஸ்திதான்னா நிற்பவர்கள். யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க? பித்ருநத, பித்ருகுனா தந்தைமார்கள், பிதாமகான் அப்புறம் தாத்தாமார்கள், ஆச்சாரியான் ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க, மாத்துலான்னா மாமன்மார்கள், பிராத்ருன்னா வந்து அந்த ஒன்று விட்ட சகோதரர்கள், புத்ரான் பசங்க இருக்காங்க வந்து, ஏன்னா அந்த துரியோதனோட பையன் இருப்பான், எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா நமக்கு. அப்ப எல்லாம் அவனுடைய மகன் முறை உறவு முறைக்கு வர்றவங்க இருக்காங்க. அப்புறம் பௌத்ரான்னா பேரன்மார்கள் இருக்காங்க. அப்புறம் சகினா நண்பர்கள், எல்லாரும் பார்க்குற எல்லாருமே தெரிஞ்சவங்களா இருக்காங்களே வந்து, இவங்களெல்லாம் நம்ம கொல்லணுமா அப்படின்னு அவனுக்கு அந்த ஒரு மேலான ஒரு கவலை வர தொடங்கி, தேவையா இந்த யுத்தம் நமக்கு தேவையா அப்படின்னு உனக்கு ஒரு குழப்பம் வர தொடங்குது. அடுத்து 27 ஸ்வசுரான் சுகிருதஸ்சைவ சேனையோருபயோரபி தான் சமீக்ஷ ச கௌந்தேய சர்வான்
सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् स्वशुरान् सुकृतश्चैव स्वशुरान् सुकृतश्चैव सेनयोरुभयोरपि सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय तान् समीक्षय कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க ஸ்வசுரான்னா மாமனார்கள். அடுத்தது சுகிருத்து. சுகிருத்துன்னா வந்து நண்பர்கள் தான். நம்மளுடைய நலம் விரும்பி. சுகிருத்துன்னா ஹிருதம்னா மனசு, சுகிருத்துனா நமக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய பல பேர் பார்க்குறான். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி எங்கெங்கயோ ஜெயிச்சிருக்கான், அங்கெல்லாம் எதிரி வந்து வேற யாரோ வந்து, இங்கே வந்து எதிரி எல்லாமே தன்னுடைய உற்றார்கள் உறவினர்கள் இருக்காங்க. அப்போ அவனுக்கு அதை தாங்க முடியல. சேனையோர் உபயோரபி தான் சமீக்ஷிய நல்லா பார்க்குறான். அவனை இப்போ எதிரிகளாக பார்த்தவங்கள இப்போ உறவினர்களாக பார்க்க தொடங்குறான். சர்வான் பந்தூன் அவஸ்தித்தான், எல்லா பந்துக்களும் தன்னுடைய எல்லா பந்துக்களும் அங்கே பார்க்குறான். பார்த்த உடனே அவனுக்கு என்ன ஆகுது, இப்போ தான் அவன் வந்து நிலை தடுமாறி இருக்கிறத வர்ணிக்கிறாரு. 28 कृपया परया विष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुवस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परितुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसदे हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः. இதுல அவனுடைய துக்கம் வந்து வெளிப்படுறத சொல்றாரு. நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல இது நம்ம விரிவாக நம்ம பார்க்க தொடங்கும். இப்போ இந்த இதுல ஃபுல்லா யுத்தத்தை ஃபுல்லா நம்ம ஒரு வழியா வர்ணனை எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ இனிமேல் வந்து நமக்கு ஆழமா நம்ம என்ன உபதேசம் வந்து நமக்கு தொடங்க போகுது, அதை நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல இருந்து அவனுக்கு முதல்ல அந்த துக்கம் வந்து பொதுவாக நமக்கு மனசில் இருக்கிற துக்கம் எப்படி வெளிப்படுத்துறது, அவ்வளவு சைக்காலஜிக்கலாக கொடுக்குறாரு நமக்கு. அந்த காலத்துலேயும் சரி இந்த காலத்துலேயும் சரி ஒரு துக்கம் இருக்குது அப்படின்னா முதல்ல ஆழமான துக்கம் வந்து மனசில் வந்து அழுத்துது, அதுக்கப்புறம் அது எப்படி வெளிப்படுத்துது அப்படிங்கிறத இதில் வர்ணிக்க தொடங்குறாரு. நீங்கள் கிளம்பு கிளாஸ் முடிச்சுக்கணும். முடிச்சிருமா? ஓம் பிரபன்ன பாரிஜாதாய ஸ்தோத்ரவேத்ரேகபாணயே ஞானமுத்ராய கிருஷ்ணாய கீதாமிருததுஹே நமः. ஓம் சர்வே பவந்து சுகினः சர்வே சந்து நிராமயாः சர்வே பத்ராணி பஷ்யந்து மா கஷ்டித் துக்கபாக் பவேத். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம். சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.